बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है सारे का? खैरियत नाल ठीक ठाक? उम्मीद है तुम सब खैरियत ना होगे, ठीक ठाक हो, खुश होगे। तुम देख रहे हो पेंडू व्लॉग। से शुरू करते हैं अज वीडियो शुरू करने तो पहले साडे चैनल में सबसक्राइब कर दो, वीडियो लाइक तो शेयर लाजमी कर दो। इसकी अज खबर यह है कि साडी नहर दे विच आ गया पानी। हुण जो ज़रूरत नहीं है उदों नहर दे विच पानी छड्ड देता। तकरीबन कनकां दी हर फसल नूं पानी लग चुकिया है। आखिरी पानी जिहड़ा लगना सी लग गया होया। रेडी हो गई तैयार, लद्या गया सारा समान। सरों जी कल रह गई सी, असीं छड्ड गए सी। सरों की पंड चुक लियाइए, उजाहद गया होया चुकन। तो चलते हैं अज तुहानूं पिंड दे बाकी नज़ारे दिखावांगे, कोशिश करांगे तुहानूं अज कुछ नवीं चीज़ां दईए, नाल कुछ नवीं इन्फॉर्मेशन दईए। मैं तेरा काम थोड़ा जिहा खत्म कर ला तो फिर आप चल के देखते हैं अज के नज़ारे, तो मिलते हैं तुहानूं फिर अगे जाके। हाँ जी, हुण मैं तुहानूं दिखाना धनिए का भी तो नहीं हले बनया। यह है धनिए के बूटे ਜਿਹੜੇ पक के ਹੁਣ हो गए। देखो एडे एडे ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਫੁੱਲ। ਇਹ देखो जी, ਇਹ ਹੈਗੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ देखो, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਧਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਬੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨੀਆ ਉੱਗ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਟਾਈਪ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਨੀਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਧਨੀਏ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਆਰੀ ਧਨੀਏ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ जी, पंड सरों की तैयार हो गई। तो ज़ाहद साहब का सिर भी तैयार हो गया चुकने वास्ते। दो बंदे खड़े आ कोल चकाने नूं, ते देखते हैं अज ज़ाहद का की बनता। कहंदा अल्लाह का हुक्म अज भारी आ। छुरी कोल रखिए फिर। चलो जी, अल्लाह खैर करे। लो जी, माशाअल्लाह चुक गया मुंडा, चुक गया। सिर कैम होना चाहिए, जुत्तियां बहुत होंदियां। लो जी, आ पंड जी 2 दिन हो गए इत्थे पई नूं, अज चली फिर घर। हो गया जवान, दातियां चुक ला। चलो जी, फिर चलते हैं अमरूद तोड़ के खाने हैं। ज़ाहद साहब बाय बाय तुहानूं फिर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। जाके सिटो रेड़ी ते पंड ओ खड़ी है रेड़ी, ते दुआ करो कि मुंडा कैम ही पहुँच जाए उत्थे तक। हुण फाहद कहंदा कि मैनूं अमरूद तोड़ के दो। जाके हुण फाहद साहब नूं अमरूद तोड़ के दिन्ने आ। कित्थे चला वां? हैं कित्थे चला? आ गया जी अमरूद। आ लगे हुए अमरूद। फाहद नूं सुबह दे नज़र आई जा रहे, तो फाहद रौला पाई जा रहा अमरूद तोड़ के दो। ओए एक मेरा लगा जी मुंडा हुण अमरूद तोड़न। देखो हत्थ पहुँचता भी, हत्थ तो लंबे लंबे पहुँच जाने। ज़ुबैर ओ तेरे ऊपर लगा सिर दे, ओ मैनू तोड़ के दे भला कच्चा ही होवे। तोड़ दे तोड़ दे। लो जी, एक अमरूद टुट गया। दे दे फाहद नूं। लो जी, फाहद नूं मिल गया अमरूद। लिया लिया। ओ ऊपर वाला चेक कर, ओ नया मिंदे दा। ओ चेक कर, ओ ऊपर वाला। हाँ कच्चा। लो जी, 2 अमरूद सानू लभ गए खाण दे काबल आ जेड़े। हुण फाहद ओनू कह रहा है कि जल्दी जल्दी कर। अमरूद
ਅਮਰੂਦ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋੜੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਰੇਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੋਂ ਵੀ ਲੱਦੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਰੱਸੀ ਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम, जुड़ गई है रेड़ी। कोई नहीं अगे बैठना ही है, सही हो जूगी। आहो मोटरसाइकिल भी अज। हाँ जी हुण पेटी पूटी आप ही कर, इनू आ रस्सी नूं कहंदे आ पेटी। ये आंदी है ये वच्छे दे ढिड ते। हुण थोड़ी जी तंग कर लांगे ताकि रेड़ी बहुती उत्ते ना चुकी जाए। ड्राइवर साहब कल्ले जाणगे। आ बैठे जनाब। हाँ की सोचदा होना, कभी बहुत जल्दी तुरे जाते होंगे तो कभी दोपहर कर देंगे। लो जी ड्राइवर बैठ गया तो गड्डी लगी चलन। अल्लाह खैर करे तो खैर खरीयत ना पहुँचे। आ बाकी आवाम भी चली अपनी सवारी दे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਚ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗੇਤੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਬੀਜ ਲਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗੇਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪਛੇਤੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਛੇਤੀ ਆ ਹਲੇ ਹਰੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਰੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਅਗੇਤੀ ਜੋ ਪਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਚਕ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰੇ ਫੇਰ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਿੱਟਾ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਬਣਦੇ, ਪਿਚਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਹਲੇ ਹਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੱਦ, ਆ ਦੇਖੋ ਐਤਕੀ ਫਸਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ, ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਗੰਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਹਾਦ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਲਰ
ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਰਾ ਗਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਮਾਦ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੜਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ, ਮਕਈ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਕਮਾਦ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਕਈ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੋਢਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਢਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਮੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੋਢਾ। ਮੋਢਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਖਜੂਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੂਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਪੱਠੇ। ਆਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਣੇ ਬੁਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਬੀਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਪਾਹ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਪਲਾਂਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਖੇਲਾਂ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਆਹ ਖੇਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਪਾਹ ਵੀ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਪਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਗ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਫਾਹਦ ਕੋਲ ਸੀ ਅਮਰੂਦ, ਅਮਰੂਦ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਫਾਹਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਾਹਦ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਘਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ।